अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ख़ुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल फ़ी किताबिहिल करीम अल्लज़ीना कफ़रू वसद्दू अन सबीलिल्लाह अज़ल्ला अअमालहुम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। अजीज़ दोस्तों, पंजाबी दौरा तर्जमा तफसीर कुरान के हवाले नाल ये साडी मजलिस नंबर 102 है। ਇਹਦਾ मतलब यह है कि इस तो पहले साड़ियाँ 101 मजलिसां होईयां जिन्हां दे विच असीं सूरा फातिहा तो लैके सूरा अहकाफ दी आखिरी आयत 35 नंबर आयत तक असीं पढ़िया वा। सूरा अहकाफ तो अगे सूरा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रही है। ये सूरत है जिहड़ी असीं हुण पढ़ांगे और इसे दी पहली आयत मैं पढ़ी भी है। इस सूरत दे बारे च समझ लो कि ये सूरत मक्के दे विच नाज़िल हुई है। सॉरी, ये सूरत जिहड़ी है मदीने दे विच नाज़िल हुई है। मदीने दे विच इहदा ज़माना वा गज़वा बदर तो पहले ਜਿਹੜੀਆਂ मतलब कुरान ਦੀਆਂ सूरतां नाज़िल होईयां उन्हां दे विचों एक ते सूरा हज है जिहदे बारे च ज़्यादा ख्याल ये है कि वो दौराने सफ़र हिजरत नाज़िल हुई है। और उस तो बाद फिर सूरा बकरा वा और सूरा बकरा तो बिल्कुल बाद जिहड़ी है वो सूरा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सूरा हज दे विच अल्लाह ताला ने मुसलमानां नूं इजाज़त दित्ती है जंग दी। चूँकि मक्का दे विच एक हुक्म सीगा और वो हुक्म सीगा कुफ्फू ऐदियकुम, अपने हाथ रोकी रखने आ, यानी सबर करना, बर्दाश्त करना, दुश्मन नूं ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਉਹ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੁਸ਼ਰਿਕੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਦਾਵਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। और दूसरी तरफ ये है कि ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਸਲੂਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ। ਕੁਫੂ ऐदियकुम ਇਹ सूरा निसा ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਆਇਆ। लेकिन सूरा निसा ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ इस तरह आया कि अल्लाह कहता कि जिस वेले तुसीं वेख्या उन्हां लोकां दा हाल, अलम तरा इलल्लज़ीना कीला लहुम कुफू ऐदियकुम, कि तुसीं देखिया उन्हां लोकां दा हाल जिन्हां नूं कहा गया सी कि अपने हाथ रोक के रखो। हुण ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा हुक्म सीगा और जाहिर है कि कुरान हकीम जिहड़ा है वो वही जली है तो वही खफी दे विच नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं अल्लाह ने फरमाया होएगा। और चूँकि वही खफी जिहड़ी है वो फिर कुरान दा हिस्सा नहीं। बहरहाल ये गल अल्लाह ने वाज़े की थी कि आख्या गया सीगा कि कुफू ऐदियकुम, अपने हाथ रोके रखने, बर्दाश्त करने। लिहाजा पूरा मक्की दौर जिहड़ा ना वो भावें गल किन्नी पहुँच गई है। समैया रजी अल्लाह ताला अन्हा दा कतल, शहीद शहादत, यासर रजी अल्लाह ताला अन्हु दी शहादत, बलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु दे नाल जुल्म, होर बहुत सारे लोग, खब्बाब बिन अल अर्त रजी अल्लाह ताला अन्हु दे नाल जो जुल्म होया,
खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होर दूसरे सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अलैहिम अजमईन कि सब ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੁਕਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਦਾਵਤ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਮੱਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਤਰਫ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੂਰਾ ਹਜ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੌਰਾਨੇ ਸਫਰੇ ਹਿਜਰਤ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਲਜ਼ੀਨਾ ਯੁਕਾਤਿਲੂਨਾ ਬਿਅੰਨਹੁਮ ਜ਼ੁਲਿਮੂ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੂਰਤ ਬਕਰਾ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਇਹ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਆਏ ਆ ਜੰਗ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਫਿਤਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁਤਿਬਾ ਅਲੈਕੁਮੁਲ ਕਿਤਾਲ ਵਹੁਵ ਕੁਰਹੁ ਲਕੁਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਗਰਚੇ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਅਨਸਰ ਸੀਗਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਤੋਂ ਅਵਾਇਡ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜੰਗ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਅਲਰਜਿਕ ਸੀਗਾ। ਹੋਣਗੇ ਚੰਦ ਲੋਕ, ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਨਫਾਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮਦੀਨੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਈਮਾਨ ਲਾਏ ਸੀ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਬਾਜ਼ ਐਸੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਬਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਈਮਾਨ ਲੈ, ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਈਮਾਨ ਲੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਹਨਨ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੰਗ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਦੀਨੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ 3 ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਬੜੇ ਵੱਡੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਬਣਾਈ ਆ। ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਰਕਜ਼ ਸੀ। ਨਿਰੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਸੀਗਾ, ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹਾਜਰ ਔਰ ਮਕਾਮੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਆਸ ਪਾਸ ਚੋਂ ਵੀ ਹਿਜਰਤ ਦਾ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਮਦੀਨੇ ਆ ਜਾਓ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਈਮਾਨ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿਜਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਉਜ਼ਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਉਜ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਹਿਜਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਯਾਨੀ ਉਜ਼ਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਮਾਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਔਰਤ ਆ, ਬੱਚਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੁੱਢਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਉਜ਼ਰ ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਫਿਰ ਹਿਜਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਈਮਾਨ ਵਾਲਾ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੁਹਾਜਰ ਔਰ ਮੁਕਾਮੀ ਦਾ। ਤੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਮੁਹਾਜਰੀਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਯਾਨੀ ਭਰਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਆਖਾਤ। ਤੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਇਹ ਕਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ 1400 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, 1500 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆਸਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ। ਬਹਰਹਾਲ 2 ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਔਰ ਇਹ ਮੁਹਾਜਰ ਤੇ ਮੁਕਾਮੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਮੁਆਖਾਤ ਕਰਾਉਣਾ। ਤੀਸਰਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਕਬੀਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ
ਮੁਸ਼ਰਿਕੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਦੀਨੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਬਾਤ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਕਈ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਰਿਕੀਨ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇਣ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਆਹਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਸਾਕ ਮਦੀਨਾ। ਅਗਰਚੇ ਉਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪਾਸਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਜ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਚ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਲੇ ਮਦੀਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਸ ਔਰ ਖਜ਼ਰਜ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਰਹਾਲ ਫਿਰ ਵਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਣੀ ਸੀ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਮਸਾਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦੀਨੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਿਸਾਕ ਮਦੀਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ 3 ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਬਾਕੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦਸਤੇ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਦਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕੁਰੈਸ਼ੇ ਮੱਕਾ ਦੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਜਾਰਤੀ ਕਾਫਲੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਕੁਰੈਸ਼ੇ ਮੱਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਵੇ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੀ ਤਜਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਜ਼ੇ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਯਾਨੀ ਮੱਕੇ ਚੋਂ ਕੱਢੋ। ਵਾ ਅਖਰਜੂਹੁਮ ਮਿਨ ਹੈਸੁ ਅਖਰਜੂਕੁਮ, ਕੱਢੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਔਰ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਵਲਾ ਤੁਕਾਤਿਲੂਹੁਮ ਇੰਦਲ ਮਸਜਿਦਲ ਹਰਾਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਮਸਜਿਦ ਹਰਾਮ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਬ ਇਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿਕਮਤ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਹਿਕਮਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ ਮੁਸ਼ਰਿਕੀਨ ਮੱਕਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕੁਵਤ ਆ, ਤਾਕਤ ਆ, ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਗਰ ਮੱਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਸ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਜ਼ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਣ, ਹਦੂਦ ਹਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਜੰਗ ਸਮਝੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਬਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਰਮ ਦਾ ਤਕੱਦਸ ਪਾਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵਲਾ ਤੁਕਾਤਿਲੂਹੁਮ ਇੰਦਲ ਮਸਜਿਦਲ ਹਰਾਮ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਜੰਗ ਮਸਜਿਦ ਹਰਾਮ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ। ਅਲਬੱਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮੱਕੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੱਕੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੜੋ। ਵਲਾ ਤੁਕਾਤਿਲੂਹੁਮ ਇੰਦਲ ਮਸਜਿਦਲ ਹਰਾਮ ਹੱਤਾ ਯੁਕਾਤਿਲੂਕੁਮ ਫੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਆਖਰ ਐਂਡ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੱਕੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਸਜਿਦ ਹਰਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਓ ਔਰ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਵਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜੋ ਔਰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਮੱਕੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਜੋਗੇ ਰਹਿਣ ਨਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਿਰ ਮੱਕੇ ਜੋਗੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕਰੋ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਇਲਮ 'ਚ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਇਹ ਕੁਰੈਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਦਸਤੇ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੁਰੈਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੱਕੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣ। ਚਨਾਂਚੇ
दो वाक़यात खास तौर पर जिहड़ा ना वो बरदरदा बायस बने। एक वो अबू सुफियान दे तजारती काफिले दा तफसील नाल जिक्र तो पिछे मैं गालबन सूरा अनफाल दे विच भी कर चुकिया और सूरा बकरा दे विच भी इहदा तज़करा कीता। एको काफिला समझ लो जिहड़ा मतलब यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वेले आ चुके सी मदीने और एक काफिला तजारती लैके जा रहा सी अबू सुफियान शाम की तरफ। ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस काफिले का पीछा करने वास्ते सहाबा नूं लैके गए, लेकिन वो काफिला जिहड़ा सी वो निकल गया, रस्ता बदल के शाम चला गया। फिर वापसी वो काफिला आना सीगा ते उहनूं रोकण वास्ते मुसलमान जिहड़ा वो गए और उधर इतला जिहड़ी अबू सुफियान ने मक्के भी पहुँचा दी सी कि मैं जांदा होया बच के निकल गया, लेकिन हुण हर वारी इदां नहीं हुंदी, मैं वापस भी आना ते ये मुसलमानां दा कोई बंदोबस्त करो। और इसे तरीके नाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक 12 आदमियों का काफिला जासूसी दे प्रोग्राम के तहत वादी नखला भेजा सी। उत्थे भी उन्हां दा हो गया एक काफिले नाल जिहड़ा शाम की तरफों आ रहा सी सामना, वो उत्थे भी झड़प हो गई। एक जिहड़ा काफिले दा नाल बंदा सी उहनूं मार दिता मुसलमानां ने, एक नूं कैदी बना लिया, एक भज के निकल गया। बहरहाल वो फिर काफिला जिहड़ा सीगा वो ऊठ पकड़ के मुसलमान मदीने लै। वादी नखला बिल्कुल मक्का दे नज़दीक है। तो ये फिर असबाब बन गए बदर दे। मुशरिकी ने मक्का फिर उन्होंने कहा भी ये तो मसला बहुत वड्डा बन गया, हुण इन मसले नूं हल करना पैगा। बहरहाल वो फिर आए तो ये जिस वेले यानी ये क्रैश के काफिलिਆਂ का पिछा करने की कोशिश की जा रही सी ना, तो ये दस्ते भेजे जा रहे सी। तो वो लोग जिहड़े सीगे वो लोग तो मुराद जिहड़े ईमान के हवाले नाल इन्ने मजबूत नहीं सीगे, तो उन्हां दे ज़हनां दे विच फिर ये गल आंदी सी कि जी देखो ये कोई एडा वाज़े जंग का हुक्म नहीं आया, तो ये हुण क्रैश के दस्ते जिहड़े आ इन्हां दा पिछा करांगे, खाम खा जंग हो जाएगी हैं, हजे साडी ताकत भी कोई नहीं, कुवत भी कोई नहीं हैगी, तो एक एडी वड्डी कुवत नूं ललकारना वा। ये असल दे विच जिहड़ी सोच सी, फिक्र सी, इहदे पसे मंजर च फिर अल्लाह ताला ने यह सूरत जिहड़ी है ना सूरा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहड़ी आ वो फिर अल्लाह ताला ने जिहड़ा ना नाज़िल फरमाई। बहरहाल ये सूरत जिहड़ी है इहदे विच फिर दो टोक अल्लाह ताला ने जिहड़ा ना, एक तो वो जिहड़े सोच रखदे सीगे कि जंग नूं किसी तरह अवॉइड किया जाए या इदां दे इस पासे ना जाया जाए कि जंग होवे, उन्हां नूं भी फिर अल्लाह ताला ने जिहड़ा ना वो मुखातब किया और इस तरीके नाल जंग का वाज़े हुक्म भी फिर अल्लाह ताला ने दिता। ते ये सूरत जिहड़ी है ना इहदा एक होर भी पहलू समझ लो कि ये सूरत जिहड़ी है ना इस तो अगली सूरत जिहड़ी है वो सूरा फतह है। और ये सूरा फतह मुहम्मद तो बाद सूरा फतह का जिहड़ा आना इहदे विच भी एक यानी इहदा भी एक तलक है, इहदे विच भी एक हिकमत है। हिकमत यह है कि सूरा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहड़ी है ना वो ये समझ लो कि जंग दे आगाज यानी पहली जंग बदर, इस तो पहले तो कोई जंग बाकायदा नहीं हुई, जंग बदर कह लो या विचे वो जिहड़े दस्ते जांदे सी उन्हां नूं समझ लो, वो ये उस तो पहले ही नाज़िल हुई है। तो वो जिहड़े ना मतलब यह कि ये कारवाइयां जिहड़ियां सी जिन्हां विच वड्डी कार्रवाई तो फिर गज़वा बदर दी सी, ये आगाज तो पहले नाज़िल हुई है, बिल्कुल पहले नाज़िल हुई है सूरा मुहम्मद। अच्छा ये हुण आगाज हो गया, इहदे नतीजे ते बदर भी हुई, फिर उहद भी हुई, फिर खंदक भी हुई। ते खंदक तो बाद
फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सन 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਦਕ ਹੋਈ ਹੈ। सन 6 ਦੇ ਵਿੱਚ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमरे वास्ते गए आ और उमरे ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ ਮੁਸ਼ਰਿਕੀਨ ਮੱਕਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਉਹ ਸੁਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੁदैबिया। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਉਹਦੀ ਅਹਿਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਸ 'ਚ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। 10 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਬਦਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲ੍ਹਾ ਆ ਗਈ, ਰੁਕ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਵਾ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੂਰਾ ਫਤਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਗਾਜ਼ ਹੈ, ਆਗਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੂਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦਾ ਇਖਤਤਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਸੂਰਾ ਫਤਹ ਵਾ। ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸੂਰਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਸੂਰਾ ਇਨਫਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਗਾਜ਼ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਰਿਕੀਨ ਮੱਕਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਬਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਸਫਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਸੂਰਾ ਤੌਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸੂਰਾ ਇਨਫਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੂਰਾ ਤੌਬਾ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੂਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮਸਲਨ ਇਹ ਸੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸੂਰਤ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਦੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਆਇਤ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇਖੋ, ਆਇਤ ਦਾ ਇਖਤਤਾਮ ਦੇਖੋ। ਬਾਕੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਹਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਇਖਤਤਾਮ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਨਫਰਦ ਹੈ। ਬਸ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਇਹਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਰਮਾਇਆ अल्लाज़ीना कफ़रू वसद्दू अन सबीलिल्लाह, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया और रोकया उन्होंने सीधे रस्ते तो, अल्लाह के रस्ते तो, दूसरे ने भी रोका, खुद रुके दूसरे ने भी रोकया। अज़ल्ला आमालहुम, ज़ाया हो गए उन्होंने अमाल। ये हुण खास तौर पर तुसीं देखो कि सूरा आले इमरान ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 350 ਆਦਮੀ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਅਕਾਰਬ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਤਲਕਦਾਰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਸੂਰਾ ਆਲੇ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਖੁਦ ਵਾਪਸ ਆਏ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੰਗ, ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਇਤਮਾਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਰਸੂਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਇਹੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾਜ਼ੀਨਾ ਕਫਰੂ ਵਸद्दू अन सबीलिल्लाह, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਫਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਰੋਕਿਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਤੋਂ, ਅਜ਼ੱਲਾ ਅਮਾਲਹੁਮ, ਯਾਨੀ ਖੁਦ ਤੇ ਰੁਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਜ਼ੱਲਾ ਅਮਾਲਹੁਮ, ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਾਲ। ਵल्लज़ीना आमनू व अमिलु सालिहात, और ਜਿਹੜੇ ईमान लियाए और जिन्हों ने अच्छे अमल किए। आमनू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मद, और उन्होंने पुख्ता ईमान रखा जो कुछ भी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते नाज़िल होया। हुवल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम, और इहो ही हक है, यानी जो नाज़िल होया यही हक है उन्होंने रब वालों, तो उन्होंने इसनूं मतलब है कि कबूल किया। कफ़र अनहुम सय्यातिहिम, तो अल्लाह ताला उन्हां दियां बुराइयां दूर कर देगा उन्हां तो। व असलहा बालिहिम, और उन्हां दे मामलात जिहड़े आ वो कर देगा दुरुस्त। ज़ालिका बिअन्न अल्लज़ीना कफ़रू, ज़ालिका बिअन्न अल्लज़ीना कफ़रू तबउल
ज़ालिका बिअन्न लज़ीना कफ़रू तबउल बातिल, ਇਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਫਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਬਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਤਲ ਦੀ, ਹੱਕ ਦੀ ਇਤਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉੱਤੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਵਾਹੂ ਅਲ ਹੱਕ ਮਿਨ ਰੱਬਿਹਿਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੱਕ ਦੀ ਇਤਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਤਲ ਦੀ ਇਤਬਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَبِّهِمْ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਬਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਹੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਆ। كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਿਸਾਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਹਰ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਸ ਤਰਜ਼ ਅਮਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੈਸੀਅਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਫਇਜ਼ਾ ਲਕੀਤੁਮੁਲ ਲਜ਼ੀਨਾ ਕਫਰੂ, ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਵੋ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਓ ਹੋਵੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਜ਼ਰਬ ਰਿਕਾਬ, ਤੇ ਵੱਢੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੌਣਾਂ, ਮਾਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਤੇ। ਹੱਤਾ ਇਜ਼ਾ ਅਸਖਨਤੁਮੂਹੁਮ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਬਹਾ ਲਓ। ਫਸ਼ੁੱਦੁਲ ਵਸਾਕ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੰਨੋ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦੀ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਗਜ਼ਵਾ ਬਦਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਸੂਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਿੱਚ ਗਜ਼ਵਾ ਬਦਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਲਬਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸੀ ਗਈ ਕਿ ਹੱਤਾ ਇਜ਼ਾ ਅਸਖਨਤੁਮੂਹੁਮ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਲਵੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਚਲ ਦੇਵੋ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੋਣ ਜੋਗੇ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜੰਗ ਪਈ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਫਇਮਾ ਮੰਨਮ ਬਾਦੋ ਵ ਇਮਾ ਫਿਦਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਲਏ ਆ, ਭਵਾਂ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਕੇ ਮੁਫਤ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਿਵੇਂ ਕੈਦੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵ ਇਮਾ ਫਿਦਾ, ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫਿਦਿਆ ਲੈ ਲਓ, ਯਾਨੀ ਫਇਮਾ ਮੰਨਮ ਬਾਦੋ ਵ ਇਮਾ ਫਿਦਾ, ਚਾਹੇ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰ ਦਿਓ ਮੁਫਤ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਔਰ ਚਾਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੈ ਲਓ, ਫਿਦਿਆ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਫਿਦਿਆ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ 70 ਆਦਮੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕੈਦੀ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਬਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੱਤਾ ਤਾਜ਼ਾ ਅਲ ਹਰਬ ਔਜ਼ਾਰਹਾ, ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਠੰਡੀ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਜੰਗ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੜਨ ਜੋਗੇ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਲੜਨ ਜੋਗੇ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫਿਦਿਆ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ 70 ਬਣੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਿਰ ਫਿਦਿਆ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਕਤਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਯਾਨੀ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 70 ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਦੀ ਵੀ ਰਾਏ ਸੀ ਵੀ ਫਿਦਿਆ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
बहरहाल ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੂਰਾ ਇਨਫਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਲਦੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਯਾਨੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੈਦੀ ਉਦੋਂ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਐਂਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਲਓ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਆ ਇਹ ਜਲਦੀ ਬਣ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਬਦਰ ਦੇ ਕੈਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਛੱਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਖੰਦਕ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਆਏ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਜੰਗ ਆਖਰੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਫਿਰ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਲੜਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੈਦੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੂਰਾ ਇਨਫਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਬਣਾਏ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕੈਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਿਦਿਆ ਵੀ ਲੈਣ ਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸੂਰਾ ਇਨਫਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਜ਼ਾਲਿਕਾ, ਇਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਵਲੋ ਯਸ਼ਾਉल्लाह लन तसरा मिनहुम, ਔਰ ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਮੁਸਲਮਾਨੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਾਂਦਾ ਅੱਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਵਲਾਕਿਨ ਲਿਯਬਲਵਾ ਬਾਜ਼ਕੁਮ ਬਿਬਾਜ਼, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੁਝ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਈਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਮਾਲ ਵਕਤ ਸਲਾਹੀਅਤਾਂ ਪੂਰੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਣਗੇ, ਰਸੂਲ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਣਗੇ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੜਨਗੇ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਲੜਨਗੇ, ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਲੜਨਗੇ, ਮਾਲ ਖਰਚ ਕਰਨਗੇ, ਜਾਨ ਖਰਚ ਕਰਨਗੇ, ਵਸਾਇਲ ਲਾਣਗੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਯਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਇੰਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ दीन ਨੂੰ, इस्लाम ਨੂੰ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜਿਆਂ ਦਾ ਤਯਨ ਹੋਏਗਾ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਦਰਜਿਆਂ ਦਾ ਤਯਨ ਤੇ ਜਹੰਨਮ ਚ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਯਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਹਨੇ ਇਸ਼ਾਰ ਕੀਤਾ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੇ ਜਜ਼ਬਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਵਲਦੀਨਾ ਕੋਤਲੂ ਫੀ सबीलिल्लाह, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ 'ਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ, ਫਲਨ ਯਜ਼ਿਲਾ ਅਮਾਲਹੁਮ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅੱਲਾ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਮਲ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਮਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਲਾ ਉਹ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਯਹਦੀਹਿਮ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਵਯੁਸਲਿਹੁ ਬਾਲਹੁਮ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਦੇਗਾ, ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਜੇ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹਮਾਲ ਸੁਧਾਰੇਗਾ,
ते ये रहनुमाई करके किधर ले जाएगा? फरमाया वयुदखिलुहुमुल जन्नत अर्रफाहा वयुदखिलुल जन्नत अर्रफहा लहुम, और ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਜੰਨਤਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਰਫਾਹਾ ਲਖੁਮ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੰਨਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ। ਯਾ ਅਯੁਹੱਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ, ਐ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਓ, इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, अगर तुसी अल्लाह दी मदद करोगे तो अल्लाह तुहाडी मदद करेगा। असल दे विच इहनूं क्यों कहा गया अल्लाह दी मदद? ये इस वास्ते कि दीन गालिब होना अल्लाह दा, ठीक है ना। इस वास्ते अल्लाह कहंदा है कि ये तुसी मेरी मदद करदे हो, और जदों रसूल दी भी मदद करदे हो वो भी असल च अल्लाह दी मदद ही है। वो ईसा अलैहिस्सलाम दे आंदा ना कि ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या, सूरा आले इमरान दे विच भी है, फिर सूरा सफ दे विच भी ये मजमून आंदा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालियो, कूनू अंसार अल्लाह, बन जाओ अल्लाह दे मददगार। कमा काला ईसा इब्न मरियम लिल हवारियीना मन अंसारी लिल्लाह, जिद्दां कदी क्या सी ईसा इब्न मरियम ने अपने हवारियां नू, कौन तुहाडे चों मेरी मदद करेगा अल्लाह दे रस्ते थे, अल्लाह दे इस काम वास्ते केड़ा मेरा साथ देगा? मन अंसारी लिल्लाह, कालल हवारियून नहनु अंसारुल्लाह, ते हवारियां ने कहा असीं अल्लाह दे मददगार। इस वास्ते कि एक काम तो असलन अल्लाह दा है, ना ईसा अलैहिस्सलाम दा सी, ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं भी अल्लाह ने सौंपिया सी, ईसा अलैहिस्सलाम नूं भी अल्लाह ने सौंपिया सी। ते फरमाया कि अगर तुसी ये अल्लाह दी मदद करोगे तो अल्लाह तुहाडी मदद करेगा। व युसब्बित अक़दामकुम, और तुहाडे कदमां नूं सबात भी बख्शेगा, साबित कदम रखेगा तुहानूं। वल्लज़ीना कफरू, और वो जेड़े काफर है, फतअसल लहुम, उन्हां वास्ते ते तबाही है, बर्बादी है। व अज़ल्ल आमालहुम, ते ज़ाया कर देगा उन्हां दे अमाल। हुण वो अमाल ते करदे है ना कि हाजियां नूं पानी पिलाउंदे सी, मक्के दे जेड़े मुशरक सीगे, हाजियां नूं पानी पिलाउंदे सी, होर बड़े नेकी दे काम करदे सीगे, अपना कुछ ना कुछ नमाज भी पढ़ते सीगे, जिद्दां सूरा अनफाल दे विच आया कि मा कान सलातुहुम इंदल बैत इल्ला मुकाम व तस्दिया। तो जिद्दां दी भी पढ़दे सी, कोई उन्हां दा तसव्वुर ते है सी ना नेकी दा, उस हिसाब दे नाल जेड़े कोई नेक काम कीते आ वो भी ज़ाया कर देगा अल्लाह। ज़ालिका बिअन्नहुम करहू मा अंज़लल्लाह, ये इस वास्ते कि उन्हां नूं जो अल्लाह ने नाज़िल कीता वो चंगा नहीं लगा, अल्लाह दा कुरान उन्हां नूं चंगा नहीं लगा। अल्लाह ने जेड़ा पैगाम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे ते नाज़िल कीता सी, उन्हां नूं ये चंगा नहीं लगा। ये चंगा ना लगन दा की मतलब है? उन्हां ने इहदी तरफ तवज्जो नहीं कीती, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਈਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਕੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸੀਗਾ। ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਫਅਹਬਤ ਆਮਾਲਹੁਮ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਏ। ਅਫਲਮ ਯਸੀਰੂ ਫਿਲ अर्द, क्या ਉਹ चले फिरे नहीं जमीन च, टुर फिर के नहीं देखा उन्होंने जमीन च। फयंजुरु कैफ कान आकिबतुल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, ते अगर टुरदे फिरदे ते ये देखदे कि की अंजाम होया इन्हां तो पहले वालियां दा, मतलब इन्हां तो पहले वाले जेड़े इदां दियां हरकतां करदे सी, जेड़े इस तरह मुखालफतां करदे सी हक दियां, की बनिया उन्हां दा? दम्मर अल्लाहु अलैहिम, ते अल्लाह ताला ने उन्हां नूं जेड़ा ना वो पटक दिता, तबाह कर दिता। वलिल काफिरीन अमसालुहा, और ये काफर जेड़े है ना ये मक्के वाले, इन्हां दे नाल भी जेड़ा ना उदां ही होना, इन्हां नूं भी इदां दी सज़ा ही मिलनी है जिद्दां दी उन्हां नूं मिली सी। ज़ालिका बिअन्न अल्लाह मौला लज़ीना आमनू,
ਇਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਸਾਜ਼ ਤੇ ਹੈਗਾ ਅੱਲਾ। ਔਰ ਜ਼ਾਲਿਕਾ ਬਿਅਨ ਅੱਲਾਹ ਮੌਲਾ ਲਜ਼ੀਨ ਆਮਨੂ, ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਕਾਰਸਾਜ਼ ਹੈਗਾ ਅੱਲਾ। ਔਰ व अन अल काफिरीना ला मौला लहुम, और ਜਿਹੜੇ ਕਾਫਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਸਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਿੱਧੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। इन अल्लाह युदखिलु लज़ीना आमनू व अमिलु सालिहात जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल अनहार, और बेशक अल्लाह ताला दाखिल करेगा ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਈਮਾਨ ਲਿਆਏ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਜੰਨਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਵਗਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਚਸ਼ਮੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣਗੇ। वल्लज़ीना कफरू, और वो ਜਿਹੜੇ ਕਾਫਰ ਹੈ, यतमत्तऊना, ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਫਾਇਦੇ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਜ਼ੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਖਾ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਅੱਗੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। व याकुलूना कमा ताकुलुल अनाम, ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੱਭੀਆਂ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਮਾ ਤਾकुलुल अनाम, ਇਹ ਮੁਆਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਡੰਗਰ, ਗਾਂ, ਮੱਝ, ਊਠ, ਬੱਕਰੀ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਸੀਅਤ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। वन्नारु मसवल लहुम, और फिर ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੰਗਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਠਿਕਾਣਾ ਹੋਏਗਾ ਅੱਗ। वकअय्यिम मिन करिया, और ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬਸਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬਸਤੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਗਰੋਹ पहले गुजर गए। ही अशद्दो कुव्वतम मिन कारियत कल्लती अखरजत का, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਵਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਕਤਵਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਬਸਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਅਖਰਜਤ ਕਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਮੱਕੇ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਤਾਕਤਵਰ ਬਸਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਬਸਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕੋਈ ਤਾਕਤਵਰ ਸੀ, ਅਹਲਕਨਾਹੁਮ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਲਾ ਨਾਸਿਰ ਲਹੁਮ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਲਾਕ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਮੱਕੇ ਚੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਅਫਮਨ ਕਾਨਾ ਅਲਾ ਬਯਿਨਾਤ ਮਿਰ ਰੱਬੇ, ਤੇ ਭਲਾ ਉਹ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਜ਼ੇ ਦਲੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ, ਵਾਜ਼ੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ, ਕਮਨ ਜ਼ੁਯਿਨਾ ਲਹੂ ਸੂ ਅਮਲੇ, ਕਿਆ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮਾਨਦੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਵਰਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਬੁਰੇ ਅਮਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਬੁਰਾਈ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਬੁਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਹਿਸਾਨ ਹੀ ਸਮਝੋ। ਮਸਲਨ ਤੁਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਵਾ, ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਾਰਪਾਈ ਤੇ ਲੇਟਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਧਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਲ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਮੈਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਮੈਂ ਜੇਬ ਕੱਟੀ, ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਮਕਾਨ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਗੰਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਤੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਸੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਵਸ ਹੁੰਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਚੱਕਲੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਨਾ ਹੈ,
मैं क्यों ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਨਾ, ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਿਉਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਰੋਜ਼ੀ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤੀ ਪੈਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਭੁਗਤਣਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਇਹਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਗੁਨਾਹ ਸਮਝ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਲਾਮਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਕੂਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਹਕੂਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੋਚੇ ਤਾਂ ਖੈਰ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੀ ਅਗਰ ਇਹ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੁਧਰ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਕਿ ਹਰਾਮ ਖਾਦਾ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਡਟ ਕੇ ਸੁੱਤਾ, ਉਸੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਖਾ ਕੇ, ਮਿਲਾਵਟ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖਾ ਕੇ, ਘੱਟ ਤੋਲ ਕੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਫਿਰ ਹੱਜ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਤਵੱਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਸੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਦਾ ਉਸੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਦੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਬੇ ਦੇ ਪਰਦੇ ਪਕੜ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਅਗਰ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਦਾ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਹਜ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਬੇ ਦੇ ਪਰਦੇ ਪਕੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਅੱਲਾ ਐ ਅੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਉਹਦੀ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਉਹਦਾ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹਰਾਮ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹਰਾਮ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੀ ਹਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨੇਕੀ ਕਮਾਉਣੀ ਉਹ ਵੀ ਹਰਾਮ ਨਾਲ ਕਮਾਣੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭਣਾ? ਤੇ ਕਮਨ ਜ਼ੁਯਿਨ ਲਹੂ ਸੂ ਅਮਲ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਅਮਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹ ਬੁੱਤ ਬਣਾਈ ਬੈਠਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਲਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਤਬਊ ਅਹਵਾਹੁਮ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਨਫਸ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਨਫਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ। ਮਸਲੁਲ ਜੰਨਤ ਅੱਲਤੀ ਵੁਇਦਲ ਮੁੱਤਕੂਨ, ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਉਸ ਜੰਨਤ ਦੀ ਜਿਹਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁੱਤਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਗਾ। ਫੀਹਾ ਅਨਹਾਰੁਮ ਮਿਨ ਮਾਇਨ ਗੈਰ ਆਸਿਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਐਸੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਬੋ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਬੋ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਖਾਣਾ ਜੇ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਚ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਪਾਣੀ ਚ। ਵ ਅਨਹਾਰੁਮ ਮਿਨ ਲਬਨ ਲਮ ਯਤਗਯਰ ਤਾਮੁ, ਔਰ ਐਸਾ ਦੁੱਧ, ਯਾਨੀ ਐਸੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਕਦੀ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਵ ਅਨਹਾਰੁਮ ਮਿਨ ਖਮਰਿਨ ਲਜ਼੍ਜ਼ਤਿਨ ਲਿਸ਼ਾਰਿਬੀਨ, ਔਰ ਐਸੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਜ਼ਤ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਵ ਅਨਹਾਰੁਮ ਮਿਨ ਆਸਾਲਿਮ ਮੁਸੱਫਾ, ਔਰ ਨਹਿਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਐਸੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ
वलहुम फीहा मिन कुल्लि समरात, और उन्हां वास्ते उस मतलब है कि जन्नत दे विच, जन्नतां दे विच हर तरह दे फल होणगे। व मगफिरतुम मिन रब्बिहिम, और मगफिरत होएगी उन्हां दे रब वल्लों उन्हां दी। कमन हुआ खालिदुन फिन्नार, अल्लाह ताला कहंदा क्या ये उदां दा ही है जिन्हें एक हमेशा अग च रहना, जिन्हें हमेशा अग च रहना, जिन्हें जिन्हों जन्नत च सारा कुछ मिलना है, नहरां शहद वालियां ते शराब ते हर शै जिहड़ी उन्हां नूं मिलनी है, दुध दीयां नहरां होणगियां, हमेशा उन्हें उत्थे रहना। ये दोवें इक्को जिहा ही आ। कमन हुआ खालिदुन फिन्नार, क्या ये ओहदे वर्गा है? दोनों च कोई फर्क नहीं लगा तुहानू। वसुकू मा अन हमीमा, और इनू अग दे विच जदों पानी दिता जाएगा वो की होएगा? उबलदा होया पानी। फकत्ता अम आहुम, जेड़ा जदों वो घुट भरेगा ते आंदरा साड़दा जाएगा, आंदरा वढ़ देगा अंदरों। वमिनहुम मन यस्तमिउ इलैका, है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्हां दे विचों वो भी है ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਮੁਖਾਤਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਮੁਖਾਤਬ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤਜ਼ਕਰਾ ਅਸਲ ਸੁਣਾਇਆ ਤਾਂ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਇਹ ਅੰਜਾਮ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੰਗ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਬੁਲਾਣਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਣਗੇ ਤੇ ਸਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਨਾ ਆਣ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਸ਼ਕੂਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਹਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਕੂਕ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ਕੂਕ ਲੱਗੀਏ ਨਾ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਵਮਿਨਹੁਮ ਮਨ ਯਸਤਮਿਉ ਇਲੈਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ਾਹਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਹੱਤਾ ਇਜ਼ਾ ਖਾਰਾਜੂ ਮਿਨ ਇੰਦਕ, ਔਰ ਹਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਮਜਲਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਲੂ ਲਿਲਜ਼ੀਨਾ ਊਤੁਲ ਇਲਮ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਹਲੇ ਇਲਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣੀ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਉਸ ਕਬੀਲੇ ਦਾ, ਜਾਂ ਖਜ਼ਰਜ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਐਸੇ ਅਹਲੇ ਇਲਮ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਕਾਲੂ ਲਿਲਜ਼ੀਨਾ ਊਤੁਲ ਇਲਮ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਅਹਲੇ ਇਲਮ ਹੈ, ਮਾਜ਼ਾ ਕਾਲਾ ਆਨਿਫਾ, ਮਾਜ਼ਾ ਕਾਲਾ ਆਨਿਫਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯਾਨੀ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਵਾਲੀਆ ਅੰਦਾਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਚ ਆਈ ਹੈ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਚ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਹਕਮਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਾਫਲੇ ਰੋਕਣੇ ਆ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਖ ਦਿੱਤੀ? ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਿਊ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਮਾਜ਼ਾ ਕਾਲਾ ਆਨਿਫਾ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ, ਯਾਨੀ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ। ਅੰਦਾਜ਼ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਚ ਆਈ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼। ਉਲਾਇਕ allazੀਨਾ ਤਬਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਲਾ ਕੁਲੂਬਿਹਿਮ, ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ। ਵਤਬਉ ਅਹਵਾਹੁਮ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਆਪਣੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਦੀ, ਇਹ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਦੀ। ਵੱਲਜ਼ੀਨਾ ਇਹਤਦਊ
ज़ादहुम हुदा, और ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਦਾਇਤ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਦਿਲ 'ਚ ਸ਼ੁਬਾ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜ਼ਾਦਹੁਮ ਹੁਦਾ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ। व आताहुम तकवाहुम, ਤੇ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਵਾ ਵੀ ਅਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਾਡਾ ਰੱਦ ਅਮਲ ਨਾ ਆਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਫਹਲ ਯਨਜ਼ੁरून ਇਲਾ ਸਾਅਤ ਅਨ ਤਾਤਿਯਹੁਮ ਬਗਤਾ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਹੈ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਰਸੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਭਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਸਮਝ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਉਹ ਭਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆ ਜਾਏ ਅਚਾਨਕ ਹੀ। ਫਕਤ ਜਾ ਅਸ਼ਰਾਤੁਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਆਮਤ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਦੋ ਉਂਗਲੀਆਂ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿਆਮਤ ਹੀ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਰਸੂਲ ਨਬੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਆਮਤ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੈਸੇ ਵੀ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मम माता फकद कामत क्यामत हो, ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹ ਸਮਝੋ ਕਿਆਮਤ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਠਣਾ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਫअन्ना लहुम इज़ा जाअतहुम ज़िक्राहुम, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਸੀਹਤ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਹੋਏਗੀ ਅਗਰ ਕਿਆਮਤ ਆ ਗਈ ਤੇ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਕਿਆਮਤ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਦਾ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਫअन्ना लहुम इज़ा जाअतहुम ज़िक्राहुम, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਗੀ ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਆਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ। ਫਅਲਮ अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, ते लिहाजा जान लो अल्लाह तो सिवा कोई माबूद नहीं। वस्तगफिर लिज़ंबिक, ते बख्शिश मंगो अपनी मतलब है कि अपनियां लग़ज़िशां दी। ਇਹ वलिल मोमिनीना, और मोमिना ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ, वल मोमिनात, और मोमिन मर्दां ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ, और मोमिन मर्दां औरਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਪੈਗੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਾਸੂਮ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤਗਫਾਰ ਕਰੋ ਲਿਜ਼ੰਬਿਕਾ, ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਗੁਨਾਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਗੁਨਾਹ ਚੋਰੀ ਡਕੈਤੀ ਕੋ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਮੁਖਤਲਿਫ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਿਆ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸੂਰਾ ਅਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਾਸਾ ਵਾ ਤਵੱਲਾ, ਕਿ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ਮਕਤੂਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਰੁਖ ਫੇਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ਮਕਤੂਮ ਤੋਂ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਤੋਂ ਰੁਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੇਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਾਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਮ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਈ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹਵੇ। ਤੇ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗਜ਼ਵਾ ਉਹਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਦ ਸਵੇਲੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਨੇ ਖੂਨ ਦੇਖਿਆ ਤੇ आपने कहा कि अल्लाह इस कौम ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹਦਾਇਤ ਦੇਗਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਲਹੂ ਲਹਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਲੈਸ ਲਕ ਮਿਨ ਅਲ ਅਮਰ ਸ਼ੈਅ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂਗਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਵਾ ਭਾਵਾਂ ਮਾਫ ਕਰੇ ਤੇ ਭਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੂਰਾ ਕਾਹਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਲਾ ਤਕੂਲਨ ਲਿਸ਼ੈइन इन्नी फाइल ज़ालिका गदा इल्ला अन यशा अल्लाह, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮਗਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਔਰ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਇਸ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹੈਡ ਆ, ਲੀਡਰ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਫੌਜ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਮਾਂਡਰ ਜਿਹੜਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੰਗ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕਸੂਰ ਕਿਹਦਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਕਮਾਂਡਰ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਡਿਪਲਾਇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤੇ ਲੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਮਾਂਡਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਦੋਜੋਹਦ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਜਦੋਜੋਹਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਦੀ ਸਰਬੁਲੰਦੀ ਦੀ ਜਦੋਜੋਹਦ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵਸਤਗਫਿਰ ਲਿਜ਼ੰਬਿਕ, ਤੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਸਤਗਫਾਰ ਕਰੋ। ਵਲਿਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਵਲ ਮੋਮਿਨਾਤ, ਮੋਮਿਨ ਮਰਦ ਔਰ ਮੋਮਿਨ ਔਰਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤਗਫਾਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ 'ਚ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ 15 ਦਿਨ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵਹੀ ਲੈ ਕੇ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਇਹਦੀ ਵੀ ਇਸਲਾਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵਲਾ ਤਕੂਲਨ ਲਿਸ਼ੈइन इन्नी फाइल ज़ालिका गदा इल्ला अन यशा अल्लाह वल्लाहु यालमु मुतकल्लबकुम व मसवाकुम, और अल्लाह ताला जानदा ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲਣਾ ਫਿਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਯਾਨੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਇਨਸਾਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਇਸਤਗਫਾਰ ਕਰੋ। ਔਰ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਖੁਦ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਵਾਰ ਇਸਤਗਫਾਰ ਕਰਦਾ, 100 ਵਾਰ ਇਸਤਗਫਾਰ ਕਰਦਾ। वयक़ूलु लज़ीना आमनू लौला नुज़्ज़िलत सूरा, और ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ, ਯਾਨੀ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੌਲਾ ਨੁਜ਼ਿਲਤ ਸੂਰਾ, ਸੂਰਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ, ਯਾਨੀ ਜੰਗ ਵਾਲੀ ਸੂਰਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਵਾਜ਼ੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੰਗ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਨਾ 8 ਬਦਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ
कुछ लोग मतलब यह कि ज़ाहिर है वो मैं पहले भी अर्ज किया कि हुण सारे उस लैवल दे ईमान वाले नहीं सी। बाद अपने कबीले की वजह तो खासूसन जिहड़े मदीने वाले सीगे, जदों उन्हां दे सरदार ईमान लाया सी, हुण सरदार ते शऊरी तौर ते समझ सोच के लाए ना, ते लेकिन फिर उन्हां दे मतहत भी आ जांदे आ, आ गए ते उन्हां दे ज़हनां दे विच इदां दी कोई गल आ सकदी है। ते ਉਹ अल्लाह ताला फरमा रहा कि व यकूल लजीना आमनू, यानी ईमान वाले हो के ये कहते लौला नुज़िलत सूरा कि को सूरत को नाजल नहीं हुई, मतलब है जंग वाली सूरत तो नहीं नाजल हुई, तो ये जंग दी तैयारियां कादे वास्ते करते हो। फैज़ा उनज़िलत सूरत मुहकमा, तो अल्लाह ताला कहता जिस वेले एक बड़ी पुख्ता सूरत नाजल कर दी गई, वज़ोकिरा फी हल किताल, और ਉਹਦੇ ਚ किताल ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਜੇ ਸੂਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਗ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਰੋ। फरमा रआयत अल्लज़ीना फी कुलूबिहिम मरज़, यानी ये कुछ लोग है जिन्हां दे दिल कमज़ोर है और वो नफाक ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਰਾਇਤ ਅਲਜ਼ੀਨਾ ਫੀ ਕੁਲੂਬਿਹਿਮ ਮਰਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੂਰਤ ਨਾਜ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜੰਗ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ ਵਾਜ਼ਿਹ ਤੌਰ ਤੇ, ਯਨਜ਼ੁਰੂਨਾ ਇਲੈਕਾ ਨਜ਼ਰ ਅਲ ਮਗਸ਼ੀ ਅਲੈਹਿ ਮਿਨ ਅਲ ਮੌਤ, ਤੇ ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਇੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਗਸ਼ੀ ਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਗਸ਼ੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਜੀਬ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜੰਗ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਨਾਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹੁਣ ਸੂਰਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਫਅਉਲਾ ਲਹੁਮ, तो फरमाया बर्बादी है इन्हां वास्ते। तातुम व कौल मारूफ, अतात करनी पैगी है, अतात करनी है, हुक्म ते मनना। अगर तुसी ईमान ले आए हो और ईमान वाले कहाना चाहते हो, ईमान वाले अपना शुमार करना चाहते हो, तो तातुन अतात करनी पैगी अल्लाह दी भी, अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी भी। व कौल मारूफ, हाँ गल करो मारूफ, यानी मशवरा दे दो, कोई ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਊ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮਾਰੂਫ ਤਰੀਕੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਫੈਜ਼ਾ ਆਜ਼ਮ ਅਲ ਅਮਰ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਲਸ਼ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਫਲਊ ਸਾਦਾकुल्लाह ਲਕਾਨ ਖੈਰ ਅੱਲਾਹੁਮ, ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਲਾ ਚੂੰ ਚਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚੱਲਣਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਪਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫਅਉਲਾ ਲਹੁਮ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਸ਼ੱਕੋ ਸ਼ੁਬਾ ਚ ਮੁਬਤਲਾ ਹੋਣ। ਫਹਲ ਅਸੈਤੁਮ ਇਨ ਤਵੱਲੈਤੁਮ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਇਖਤਿਆਰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤਵੱਲੈਤੁਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਲੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕੂਮਤ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਹਾਕਮ ਹੁਕੂਮਤ ਇਖਤਿਆਰ ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਮਾਨੀ ਦੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਨਾ ਕਿ ਜੰਗ ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹੈ ਫਿਰ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਹਜੇ ਜੰਗ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੂਰਤ ਨਾਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸੂਰਤ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਗਸ਼ੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਗਸ਼ੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਮੌਤ ਸਮਝਦੇ ਨਾ। ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਹਲ ਅਸੈਤੁਮ ਇਨ ਤਵੱਲੈਤੁਮ, ਤੇ
ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਇਮਕਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਅਨ ਤੁਫਸਿਦੂ ਫਿਲ ਅਰਦ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋ ਫਸਾਦ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਅਦਲ ਕਿਸਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਯਾਮੁਰੂ ਬਿਲ ਅਦਲ, ਔਰ ਸੂਰਾ ਸ਼ੂਰਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਬੀ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि व उमिरतु लिअदिल बैनकुम। और कुरान करीम ਦੇ ਤਾਂ ਕਿਤਨੇ ਮੁਕਾਮਾਤ ਆ। ਸੂਰਾ ਹਦੀਦ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਇਆ लक़द अरसलना रुसुलना बिलबय्यिनाति व अंज़लना माअहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूम अन्नासु बिलक़िस्त, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਦਲ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੈਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ, ਚਲੋ ਥੋੜੇ ਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਐਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਖਤਰਾ ਕਿ ਫਾਲ ਸਹੀ ਤੋਂ ਮਿਨ ਤਵੱਲੇ ਤੋਂ, ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ, ਕੋਈ ਇਖਤਿਆਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਅੰਤੁਫਸਿਦੂ ਫਿਲ ਅਰਦ, ਤੁਸੀਂ ਬਜਾਏ ਅਦਲ ਕਿਸਤ ਦੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਰੋਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਦ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਾਲੂ ਅਤਜਅਲੁ ਫੀਹਾ ਮਨ ਯੁਫਸਿਦ ਫੀਹਾ, ਕਿ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਫਸਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਅਸਲ 'ਚ ਫਸਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਮਾਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਸਲਾਹ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਸਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਵਾ ਤੁਕੱਤਿਊ ਅਰਹਾਮਕੁਮ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਫਸਾਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੰਨਾ ਵਧੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਯਾਨੀ ਅਰਹਾਮਕੁਮ ਰਹਿਮੀ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣ ਲੱਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁੱਤਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਢ ਲੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕੌਣ ਗੈਰ ਹੈ। ਉਲਾਇਕ ਅੱਲਜ਼ੀਨਾ ਲਾਨਹੁਮੁੱਲਾਹ, ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਨਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤਿਆਂ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਹਕੂਕੋ ਫਰਾਇਜ਼ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਲਾਇਕ ਅੱਲਜ਼ੀਨਾ ਲਾਨਹੁਮੁੱਲਾਹ, ਇਹੀ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਲਾਨਤ ਦੇ ਮੁਸਤਹਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਅਸਮਹੁਮ ਵਅਮਾ ਅਬਸਾਰਹੁਮ, ਤੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਹਿਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਡੋਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅਫਲਾ ਯਤਦੱਬਰੂਨ ਅਲ ਕੁਰਾਨ, ਤੇ ਕਿਆ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਯਾਨੀ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਮ ਅਲਾ ਕੁਲੂਬਿਨ ਅਕਫਾਲੁਹਾ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਅਲਫਾਜ਼ ਅਫਲਾ ਯਤਦੱਬਰੂਨ ਅਲ ਕੁਰਾਨ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਸੂਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੂਰਾ ਨਿਸਾ ਦੀ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 82 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ। ਇਨ ਲਜ਼ੀਨ ਇਰਤਦੂ ਅਲਾ ਅਦਬਾਰਿਹਿਮ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਰਤਦੂ, ਇਰਤਦਾਦ, ਮੁਰਤਦ ਹੋਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਾ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੰਗ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨੱਸ ਜਾਣਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਜਾਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ, ਸ਼ੱਕੋ ਸ਼ੁਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੁਰਤਦ ਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। ਤੇ ਹਾਂ ਤੌਬਾ ਤੇ ਹੈ, ਤੌਬਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਫਿਰ ਤੌਬਾ ਤੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਮੁਰਤਦ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਨ ਲਜ਼ੀਨ ਇਰਤਦੂ ਅਲਾ ਅਦਬਾਰਿਹਿਮ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਪਲਟਣਗੇ, ਮਿਨ ਬਾਅਦ ਮਾ ਤਬੱਯਨ ਲਹੁਮੁਲ ਹੁਦਾ,
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਹਦਾਇਤ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਾਜ਼ਿਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਸ਼-ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੱਵਲ ਲਹੁਮ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕੰਮ ਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਦਮੀ ਈਮਾਨ ਲਾਇਆ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ, ਮੁਰਤਦ ਹੋ ਗਏ। ਵ ਉਮਲੀ ਲਹੁਮ, ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿਲਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਖਾਹਿਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰਾ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਉਮੀਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। ਜ਼ਾਲਿਕਾ ਬਿਅੰਨਹੁਮ ਕਾਲੂ ਲਿਲਜ਼ੀਨਾ ਕਰਹੂ ਮਾ ਨਜ਼ਲ ਅੱਲਾਹ, ਇਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਾਲਿਕਾ ਬਿਅੰਨਹੁਮ ਕਾਲੂ ਲਿਲਜ਼ੀਨਾ ਕਰਹੂ ਮਾ ਨਜ਼ਲ ਅੱਲਾਹ, ਇਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜੋ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕੁਛ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਮਾਨ ਲੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਜੇ ਮੁਸ਼ਰਕ ਆ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਅਹਬਾਬ ਹੈਗੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਖਜ਼ਰਜ ਆ, ਉਹ ਹਜੇ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਅਲੱਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਆ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਜਮਾਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਵਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹਨੇ ਹਜੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਈਮਾਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਕੋਈ ਛੱਡਣ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਈ ਈਮਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸੂਰਾ ਤੌਬਾ ਦੀ ਆਇਤ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਾ, 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਾ ਤੌਬਾ ਦੀ, ਕੁਲ ਇਨ ਕਾਨ ਆਬਾਉਕੁਮ व ਅਬਨਾਉਕੁਮ, ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆ, ਅਹੱਬਾ ਇਲੈਕੁਮ ਮਿਨੱਲਾਹ व ਰਸੂਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਬੂਬ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਤਰਬਸੂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਮਦੀਨੇ 'ਚ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਦਾ ਨਜ਼ੂਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਾਲਿਕਾ ਬਿਅੰਨਹੁਮ ਕਾਲੂ ਲਿਲਜ਼ੀਨਾ ਕਰਹੂ ਮਾ ਨਜ਼ਲ ਅੱਲਾਹ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਨਜ਼ਾਰਿਆ, ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਉਤਾਰਿਆ, ਯਾਨੀ ਕੁਰਾਨ ਨਾਜ਼ਲ ਨਹੀਂ, ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਮਦੀਨੇ ਆਉਣਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਨੁਤੀਉਕੁਮ ਫੀ ਬਾਜ਼ਲ ਅਮਰ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੱਟ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਕਫ ਸਾਡਾ ਮੌਕਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੂੰਕਿ ਹਜੇ ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਤਰਬੀਅਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਰਾਬੀਆਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਵੱਲਾਹੁ ਯਅਲਮੁ ਇਸਰਾਰਹੁਮ, ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਫੀਆ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਇਸਰਾਰ ਭੇਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਢਿੱਡੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਫਕੈਫ ਇਜ਼ਾ ਤਵਫਾਹੁਮੁਲ ਮਲਾਇਕਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇਗੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੱਢਣਗੇ, ਰੂਹਾਂ ਕਬਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਜਾਨਾਂ ਕਬਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਯਦਰਿਬੂਨਾ ਵਜੂਹਹੁਮ व ਅਦਬਾਰਹੁਮ, ਤੇ ਮਾਰਨਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਥਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੈਂ, ਜ਼ਾਲਿਕਾ ਬਿਅੰਨਹੁਮ ਮੁੱਤਬਊ ਮਾ ਅਸਖਤ ਅੱਲਾਹ, ਇਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਐਸੇ ਰਸਤੇ ਦੀ, ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਰਾਹ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਕਾਰਿਹੂ ਰਿਜ਼ਵਾਨਹੁ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਯਾਨੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ ਨਾ। ਫਅਹਬਤ ਆਮਾਲੁਹੁਮ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵੀ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ। ਹੈਂ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀਗੇ ਸਾਫ਼ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹਦੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਲਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਮ ਹਸਿਬ ਅੱਲਜ਼ੀਨ ਫੀ ਕੁਲੂਬਿਹਿਮ ਮਰਜ਼ੁਨ ਅਲਨ युखरिज अल्लाहु अज़गानहुम, ਔਰ ਕਿਆ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੁਗਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਬੁਗਜ਼ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਐਵੇਂ ਮਤਲਬ ਦੱਬੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਗੇ ਵਿੱਚ। ਯਾਨੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੁਗਜ਼ ਦੀ ਇਸਲਾਹ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵਾਜ਼ੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹਕੀਕਤਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਲੋ ਨਸ਼ਾਓ ਲਾ ਅਰੈਨਾਕਹੁਮ, ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾ ਦਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ। ਫਲਾ ਅਰਫਤਹੁਮ ਬਸੀਮਾਹੁਮ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਤੋਂ, ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ, ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਛਾਣ ਲਓਗੇ। ਵਲਤਾਰਿਫੰਨਹੁਮ ਫੀ ਲਹਨਿਲ ਕੌਲ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਓਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ। ਯਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵੱਲਾਹੁ ਯਅਲਮੁ ਅਮਾਲਕੁਮ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ। ਵਲਨਬਲਵੰਨਕੁਮ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮਨ ਪਰਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮਨ ਪਰਖਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਪਰਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾ ਵਾ ਖੋਟਾ ਵਾ ਅਲੱਗਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਨਾ ਕਿ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਮਰਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੁਗਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਰੇ ਪੈਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫਕਤ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਰੀ ਫਿਰੇਗੀ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਾਂਗੇ। ਹੈਂ, ਚਲੋ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਆ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤੀਆਂ ਤਲਕਾਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਵਲਨਬਲਵੰਨਕੁਮ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਚਾਂਗੇ, ਪਰਖਾਂਗੇ, ਨਿਖਾਰ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ
ਕਿ ਖਰਾ ਖੋਟਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਨਾ ਵਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਟੁੱਟੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਬਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਏਦਾਂ ਦੇਖਾਂਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ, ਵਲਾ ਨਬਲਵੰਨकुम बिशैइन मिनल खौफ वल-जूअ व-नक्स मिनल अमवाल वल-अनफुस वस-समरात वबश्शिर साबिरीन। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਸੂਰਾ ਆਲੇ ਇਮਰਾਨ ਚ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਜਿਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਚ ਅਲਾ ਮਾਨ ਤੋਂ ਮਲੇ ਹੱਤਾ ਯਮੀਜ਼ਲ ਖਬੀਸਾ ਮਿਨ ਤੈਯਬ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤੈਯਬ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਖਬੀਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗਾ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਵਾਲਾ ਨਾ ਬਲਵੰਨਕੁਮ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮਨ ਅਜ਼ਮਾਵਾਂਗੇ, ਹੱਤਾ ਨਾ ਆਲਮੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਮਿਨਕੁਮ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਸਾਬਰੀਨ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਬਰੀਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਮੈਦਾਨ ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਦਾਨ ਚ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਜੀਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਬੀਵੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਏਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਹੱਤਾ ਨਾਲਮਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਮਿਨਕੁਮ, ਮਿਨਕੁਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇਖੇਗਾ ਕੌਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਗਰ ਉਸ ਜਿਹਾਦ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਆਉਂਦੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਵਾਲੀ ਵੀ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਉਦੋਂ ਸਬਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੌਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਿਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕੇ? ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਨਾ ਸੂਰਾ ਆਲੇ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੂਰਾ ਨਿਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਖੈਰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਵੱਲੋਂ ਆ, ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਿਨੰਦਕ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਹੋ ਗਈ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਕੌਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਸਬਰ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਪਰਖਾਂਗਾ। ਵਲਾ ਨਬਲੁਵਾ ਅਖਬਾਰਕੁਮ, ਸੌਰੀ ਵਨਬਲੁਵਾ ਅਖਬਾਰਕੁਮ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਨ ਲਜ਼ੀਨਾ ਕਾਫਰੂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੁਫਰ ਕੀਤਾ, ਵਸੱਦੂ ਅਨ सबीलिल्लाह, और ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ, ਵਸ਼ਾकुर रसूल, और ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਰਸੂਲ ਦੀ, ਮਿਨ ਬਾਦ ਮਾ ਤਬਯਨ ਲਹੁਮੁਲ ਹੁਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਦਾਇਤ ਵਾਜ਼ਿਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। लन यदुर अल्लाह शैया, तय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों परेशान नहीं होना, ये अल्लाह का कुछ भी नहीं ਵਿਗਾੜਨਗੇ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਚੰਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੌਵਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, 1000 ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੌਵਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੀ। 313 ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਬਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸਮਝ ਲਓ ਇੰਨੇ ਕਿ ਹੋਣਗੇ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਲਤਾੜ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਖੋਟ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਸਾਡਾ ਖੋਟ ਖਾਟ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਹੰਨਮ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਸੌਰੀ ਜੰਨਤ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਹੰਨਮ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ ਖੋਟ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚੀ ਬੈਠੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੰਨਤ 'ਚ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਮੈਂ, ਹੱਤਾ ਯਮੀਜ਼ਲ ਖਬੀਸਾ ਮਿਨ ਤੈਯਬ, ਖਬੀਸ ਔਰ ਤੈਯਬ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ। ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬੀਸ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਇਹ ਖਬੀਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਹੰਨਮ ਆ। ਇਹ ਖੋਟ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਨਫਾਕ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਹਰਾਮ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਹੰਨਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ
वशाकुर रसूल, और जिन्होंने मुखालफत की रसूल दी, मिन बाद मा तबय्यन लहुमुल हुदा, इसके बाद कि उन्होंने हदायत वाजे हो गई सी, वाजे हो गई सी, लन यदुरुल्लाह शैया, ते कुछ भी अल्लाह का नुकसान नहीं कर सकणगे, वासा योह बेतो आमालहुम, ते उन्होंने अच्छे अमल जेडे है ना, वो कहणगे असीं तो नमाज़ां पढ़ियां, असीं तो इदां कीता, असीं ये रोजे रखे सीगे, हैं इन्नी देर मस्जिद तकाफ करते रहे, सा योह बेतो आमालहुम, अल्लाह लीक मार देगा उन्होंने अमाल ते, जाया कर देगा उन्होंने अमाल, कुछ नहीं फायदा उन्होंने अमाल का। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालियो, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अतात करो अल्लाह दी और उहदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी, वला तुबतिलू आमालकुम, अपने अमाल नू बातल ना करो। यह बड़ी अहम बात है, यानी जदों तुसी अतात नहीं करोगे अल्लाह दे, तुसी अतात नहीं करोगे रसूल दी, तो तुहाडे अमाल हो जाणगे बातल, यानी मुकम्मल अतात करो। हुण ये गल है कि वो नमाज़ां ते पढ़दे सी, बाकी काम ते करदे सी, असल च अतात औखी लगदी सी हुण मैदाने जंग विच जाण वास्ते, दुश्मन दे नाल, मक्के वालियां नाल लड़न वास्ते, ठीक है। अल्लाह कहंदा नहीं, ओह जिहड़ियां नमाज़ां वां या रोजे या तस्बीहां, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਹਲਾਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਹਲਾਲ ਤਾਂ ਹਰਾਮ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਬੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਖਲਾਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਅਖਲਾਕ, ਜਿਹੜਾ ਹਰਾਮ ਖਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਦਕਾ ਖੈਰਾਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹਰਾਮ ਚੋਂ ਕਰਦਾ, ਮਸੀਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ, ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ, ਹਰਾਮ ਤੋਂ ਕਰਦਾ, ਉਮਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਹਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਮਰੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਤਾਤ ਪੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜ਼ਨ ਬਣੇਗਾ। ਵਲਾ ਤੁਬਤਿਲੂ ਅਮਾਲकुम, ਵਰਨਾ ਇਹ ਅਮਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। इन लज़ीना कफरू वसद्दू अन सबीलिल्लाह, और वो लोग जिन्होंने कुफर किया और उन्होंने दूसरों भी रोकया अल्लाह के रस्ते तो, सुम्मा मातू वहुम कुफार, फिर वो मर गए तो वो काफर ही मरे आ। उन्हों की मौत जी आई है, वो काफर की मौत आई, इसे कुफर च मर गए। फलन यगफिर अल्लाहु लहुम, इन्हों अल्लाह बिल्कुल माफ नहीं करेगा। मतलब यह है भी मरन तो पहला मौत का कोई पता नहीं, मौत तो पहला पहला इसलाह कर लो और अल्लाह की और रसूल की जी अतात कर ला पो, मुकम्मल अतात। और ये अतात जी है, ये इस गल नूं जिहड़ा ना पेशे नज़र रखो कि मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी जी है, ਉਹਦਾ मकसद की सीगा, यानी वो किहड़ी चीज़ सी जिहदे वास्ते जंगां लड़ियां जा रही, जिहदे वास्ते जिहड़ा ना ये अल्लाह ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਤਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਅਤਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਗਫਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਗਰ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਰ ਗਏ ਤੌਬਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਇਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਮਕਸਦ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਤੇ ਜੰਗਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹਾਦ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਸੀਤ ਦਾ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਦਰਸੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮਸੀਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੌਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਸੀ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਲ ਓ ਕਿਸਤ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ। ਉਥੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸ਼ਿਰਕ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਔਰ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤਾਗੂਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਤਾਗੂਤ ਦੇ ਤਾਬੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ, ਤਾਗੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਗਾਰੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ व मन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह फ़क़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्का,
ਤੇ ਇਸ ਤਾਗੂਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਗੂਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਲਾ ਅਹਕਮੁਲ ਹਾਕਿਮੀਨ ਦੀ ਹਾਕਿਮਤ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਜ਼ੇ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਏਡੇ ਛੇਤੀ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਫਲਾਂ ਯਗਫਿਰ ਅੱਲਾਹੁ ਲਹੁਮ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਲਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਇਤਾਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਤਾਂ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਤਕਾਬ ਬੈਠੇ ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ ਔਰ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤਬੂਕ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਦਰ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਉਹਦ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੜੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਫਲਾ ਤਾਹਿਨੂ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਕਿ ਸੁਸਤੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਸੁਸਤੀ ਨਾ ਦਿਖਾਓ। व तदऊ इल सलम, और ना तुसी खुद दावत दिओ सुलह दी, यानी ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਸਤੀ ਦਿਖਾਓ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਹ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦਿਓ। व अंतुमुल आलऊन, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਰ ਬੁਲੰਦ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗਾਲਬ ਆਓਗੇ। अंतुमुल आलऊना वल्लाहु माकुम, और अल्लाह तुहाडे नाल है। वलई यातिरकुम आमालकुम, और वो बिल्कुल तुहाडे आमाल दे विच कोई कमी नहीं करेगा। इन्नमल हयातु दुनिया लाइबुम व लहव, बेशक दुनिया की जिंदगी जिहड़ी है ये तो बस खेल तमाशा, 4 दिन खा लोगे, पी लोगे, लुट लोगे हैं और मजे कर लोगे, तो फिर अगे वो अग है। लिहाजा संभलने की कोशिश करो। व इन तुमिनू व तत्तकू यूतिकुम यूतिकुम उजूरकुम, और अगर तुसी ईमान लियाए और तुसी जेड़ा तकवा इख्तियार किया तो अल्लाह ताला तुहानू तुहाडा अजर अता फरमाएगा। वला यसअलुकुम अमवालकुम, और वो तुहाडे कोलों तुहाडे सारे माल नहीं मंगदा। वइन यसअलकुमूहा फयुहफिकुम तबखलू, और अगर वो तुहाडे कोलों जबरन तुहाडे माल वसूल करे हैं ते फिर तो तुसी बुखल च पै जाओ। यानी तुहाडा इन्ना हौसला नहीं कि तुसी सारे दे सको। व युखरिज अज़गानकुम, ते ऐसी सूरत दे तुहाडे दिलां दे खोट जिहड़े है ना वो बाहर आ जाण। उदां ते भावें तुसी कहो कि जी असी ते हर शै हर कुर्बानी देने वास्ते तैयार हाँ, अल्लाह कहता सिर्फ ये मालां दा जबर तुहाडे ते कीता जावे ते पता लग जाना वा किन्ने तुहाडे विचों जिहड़े आ ना वो ये कर सकदे आ। हाँ अंतुम हाउलाए, हाँ तुसी ओ लोग हो, तुद औना लितुनफिकू फी सबीलिल्लाह, कि जिन्हां नूं कहा जांदा है कि खर्च करो अल्लाह ताला दे रस्ते दे उत्ते। फमिनकुम मन यबखल, तो तुहाडे चों वो भी है जिहड़ा बुखल कर जांदा। वमन यबखल, ते जिन्हें भी बुखल कीता फइन्नमा यबखलु अन नफ्से, ते एदे इस बुखल दा बोझ आएगा ओदे अपने उत्ते, ये भार उन्हें आप ही चकना है। वल्लाहु गनी, बाकी अल्लाह गनी है, अल्लाह बेनियाज है, उहदे कोल बहुत कुछ है, उहदा काम तेरे ना दित्तिआं रुकदा नहीं। व अंतुमुल फुकरा, और तुसी मुहताज हो, तुहानू अल्लाह दी लोड़ पैनी है, अल्लाह नू तुहाडी लोड़ नहीं पैनी। व इन ततवल्लौ, ये आखिर ते असीं पहुंच गए हैं, लेकिन नोट कर लो। व इन ततवल्लौ, अगर तुसी पिछे हटे, यानी जान माल लगाउण तो पिछे हटे अल्लाह ताला दे इस रस्ते दे उत्ते, इस मकसद वास्ते जिहदे वास्ते मुहम्मद और रसूलullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहानू तैयार कर रहा है, जो मैदान जंग च ले जा रहा है। ये जंग लड़ाई मकसद नहीं, मकसद तो दीन दा गलबा वा। लेकिन तुसी नहीं लड़ोगे तो जाहिर गल है कि फिर तुसी असल ते वो दीन दे गलबे दे नाल धोखा कीता ना।
ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਨ ਤਤਵੱਲੋ ਯਸਤਬਦਿਲ ਕੌਮਨ ਗੈਰਕੁਮ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਗਾ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਯਸਤਬਦਿਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਕੌਮਨ ਗੈਰਕੁਮ, ਦੂਸਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਲਏਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸਵਾਰ ਕੇ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਕਦੀ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਮਾਤ ਬਣਾਈਏ, ਤੇ ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਬਣਾਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਦੀਨੀ ਜਮਾਤ ਬਣਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਜੁਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਵਾਜ਼ੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਸਲਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਕੂੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਚੱਲਣਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਦੋ ਟੋਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਚੰਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ? ਚਲੋ 313 ਬਦਰ ਚ ਗਏ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 350 ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਊਗਾ, 400 ਹੋਊਗਾ। ਚਲੋ 400 ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। 400 ਬੰਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਏਡਾ ਵਾਜ਼ੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਸੂਲ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਉਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਦੇ ਗਲਬੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾਓਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ, ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ 100% ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਗੇ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰੇਗਾ, ਯਸਤਬਦਿਲ ਕੌਮਨ ਗੈਰਕੁਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਏਗਾ ਦੂਸਰੇ। ਸੁੰਮ ਲਾ ਯਕੂਨੂ ਅਮਸਾਲਕੁਮ, ਸੁੰਮ ਲਾ ਯਕੂਨੂ ਅਮਸਾਲਕੁਮ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਲਿਆਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਖਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮ ਪਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮ ਪਏ ਆ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਸਿੱਖੋ ਔਰ ਦੀਨ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਸਿੱਖੋ। ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸੁन्नत ਔਰ ਸੀਰਤ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੁन्नत ਦੀ ਸਮਝ, ਸੁन्नत ਨਹੀਂ ਸੀਰਤ ਵੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਰਜੀਹ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਹਦਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਹਦਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦਾੜੀਆਂ 'ਚ ਕੰਘੇ ਮਾਰੇ ਆ, ਪਗੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਸੂਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਯਹੂਦੀ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਸੁਰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਲਫ ਲਾਏ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਲੂਤ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਜਾਲੂਤ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਦੀਨ ਗਾਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਦਾਊਦ अलैहिस्सलाम ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬੜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜੰਗੀ ਲਿਬਾਸ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਸੁਲੈਮਾਨ अलैहिस्सलाम ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪੂਜਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੌਮ। ਇਸ ਤਾਗੂਤ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਸ਼ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਰਾਜ ਤੋਹਫੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਤੋਹਫੇ ਖਿਰਾਜ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ
ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਗੈਰਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਦੀਨੇ ਬੈਠੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰਤ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਰ ਗਈ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮਰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਈਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਹੋਈਏ, ਇੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ। अल्लाह तो दुआ जी, अल्लाह सानू कुरान दा फहम अता फरमाए, अमल दी तौफीक अता फरमाए। अकूलु कौली हाज़ा वस्तगफिरहु ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।